اللهم صل على محمد وآل محمد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صل علی محمد وآل محمد. میرے تمام سننے اور دیکھنے والے مومنین اور مومنات کو میری طرف سے میرے چینل ناطقی قرآن کی جانب سے السلام علیکم. شب جمعہ اپنے گناہوں سے معافی مانگنے کی شب، اپنے مرحومین کے لیے احسان کرنے کی شب، اپنے مرحومین کے لیے صدقہ کرنے کی شب، اپنے زمانے کے امام عصر، امام زمانہ اجل اللہ تعالی فرج شریف کو یاد کرنے کی شب، ان کی صحت و سلامتی کے لیے صدقہ نکالنا، مولا کی صحت و سلامتی کے لیے دعا مانگنا، شب بیداری کرنا اور اپنے گناہوں کو یاد کر کے اپنے گناہوں سے پروردگار سے مغفرت طلب کرنا. آئیڈیل ٹائم ہے دعاؤں کی قبولیت کا، بہترین وقت اور بہترین دن اور شب و روز جو ہیں، آج کی شب بھی اور کل کا دن بھی، یعنی روز جمعہ بھی دعاؤں کی قبولیت کے لیے بہترین ٹائم ہے، وقت ہے. دن ایسے ہیں کہ دعائیں رد نہیں ہوتی، مگر ان دعاؤں کی قبولیت میں کرنا کیا ہے؟ ڈائریکٹ خدا سے دعا مانگیں یا کسی ذات کو وسیلہ قرار دیں؟ محمد اور آل محمد علیہ السلام کا وسیلہ دینا، جناب سیدہ فاطمہ الزہرا صلوات اللہ علیہ کا وسیلہ دینا یقیناً بارگاہ رب العزت میں بے حد معتبر ہے، اور یہ ایسے وسیلے ہیں کہ پروردگار ان کے وسیلے سے مانگی ہوئی دعا کو رد نہیں کرتا. مگر شب جمعہ میں اور روز جمعہ میں دعا مانگنا، اور اس زمانے میں دعا مانگنا کہ جس زمانے میں ہمارے قائم، ہمارے آقا اور مولا امام زمانہ جل اللہ تعالی فرج شریف موجود ہیں، اور اپنے مولا کو وسیلہ بنا کے دعا مانگنا. اپنے مولا کو کیسے وسیلہ بنایا جائے؟ دعائے ندبہ کے ذریعے، دعائے عہد کے ذریعے، زیارت علی یاسین کے ذریعے ان کی تلاوت کی جائے، مولا کی صحت و سلامتی کی دعا کی جائے. ان تمام زیارات کو، دعاؤں کو، سب کو اپنے مرحومین کو ایصال کیا جائے، اور مولا امام زمانہ اجل اللہ تعالی فرج شریف کا وسیلہ دیتے ہوئے، پروردگار کو ان کا واسطہ دیتے ہوئے دعا مانگی جائے، اور ہم خود مولا سے ہم کلام ہوں. اس رات میں اپنے مولا سے باتیں کریں، اس رات میں اپنے مولا کو اپنی حاجات بتائیں، اس رات میں مولا سے اپنے درد بیان کریں، اپنی تکلیفوں کا ازالہ جو ہے وہ مولا سے اس رات کو چاہیں. کتنے واقعات کتابوں میں بھرے پڑے ہیں کہ ہم دعائیں مانگتے رہیں، ہم بہت اعمال کرتے رہیں، ہم 40 دنوں کا جو عمل ہے اس کو انجام دیتے رہیں، ہم نمازیں پڑھتے رہیں، ہم شبیداریاں کرتے رہیں، اور ایک دعا ہو کہ ہمیں مولا کی زیارت ہو جائے، ہمیں مولا کا دیدار نصیب ہو جائے، ہمیں اپنے زمانے کے امام کے چہرے کی زیارت نصیب ہو جائے. یہ تمام اعمال، یہ نمازیں، یہ شب بیداریاں، یہ تسبیحات، یہ دعائیں، یہ کارگر کیوں نہیں ہوتی؟ کیوں زیارت ہر اس بندے کو نہیں ہوتی جو دعائے عہد پڑھتا ہے، جو سلامتی امام زمانہ کی دعا کرتا ہے، جو آل یاسین کی زیارت پڑھتا ہے؟ کیوں ان سب کو امام کا دیدار کیوں نہیں ہوتا؟ دیکھا گیا ہے، روایات میں ملتا ہے کہ جس انسان نے اپنے نفس کی پاکیزگی کر لی ہے، اپنے نفس کو گناہوں سے، برائیوں سے بچا لیا ہے، تو پھر اس کو مصلی پر بیٹھ کر دعائیں مانگنے کی ضرورت نہیں پڑتی. وہ اپنے جس جگہ پر، گھر پر ہے، کاروبار پہ ہے، اپنے بزنس پہ ہے، جہاں پر وہ ہوتا ہے، مولا وہاں کی اس کو اپنا دیدار کرواتے ہیں. 1400 سال پہلے اگر جناب سیدہ فاطمہ الزہرا صلوات اللہ علیہ اپنے بیٹے امام مہدی کو یاد کر کے، ان کا وسیلہ کر کے، اور ان کے بارے میں فرماتی ہیں کہ میرا بیٹا مہدی آ کے بدلہ لے گا، میرے پہ ایک ڈھائے ہوئے ظلم کا بدلہ میرا بیٹا مہدی لے گا، امام حسین علیہ السلام پر ہوئے مظالم کے لیے مولا بیتاب ہیں بدلہ لینے کے لیے. اگر 1400 سال پہلے اس طریقے سے ان کو یاد کر کے، ان کو پکار کے، ان کے ذریعے سے مدد جو ہے جناب سیدہ جیسی مخدومہ بی بی سیدہ طیبہ طاہرہ دعا کرتی ہیں، اور ان کی مدد کو
पुकारती हैं, उनका नाम लेती हैं, तो जिस ज़माने में हम हैं और जिस ज़माने के वो इमाम हैं, उस ज़माने में मौला हमारी इल्तिजाओं को, हमारी सदाओं को, हमारी गुजारिशात को, हमारे अरीज़ों को मौला शर्फ जनाब सरवर कायनात हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमा कर गए हैं कि मैं तुम्हारे दरमियान दो चीज़ें छोड़कर जा रहा हूँ जो इंतहाई वज़नी है और हम पल्ला है। वो दो चीज़ें कौन सी? एक इतरत अहले बैत है और दूसरी चीज़ कुरान मजीद है। जनाब सैयदा फातिमा ज़हरा सलवातुल्लाह अलैहा का जो फरमान देखते, बीबी फरमाती मुझे तुम्हारी दुनिया में तीन चीज़ें अजीज़ हैं, महबूब हैं। एक, मेरे बाबा के चेहरे की ज़ियारत जो होती है मैं करती हूँ, मुझे वो बहुत अच्छी लगती है। एक, राह खुदा में खर्च करना और कुरान मजीद की तिलावत करना। जनाब सरवरे कायनात का जब देखते हैं तब भी कुरान बीच में आता है और अहले बैत आती हैं। जनाब सैयदा का बीच में देखते हैं, जनाब सरवरे कायनात का तज़किरा आता है और कुरान बीच में आता है। ये ऐसा रिश्ता है इनका कि रसूल खुदा ने फरमाया कुरान अली के साथ है, अली कुरान के साथ है, ये कभी एक दूसरे से जुदा नहीं हो सकते। हौज़े कौसर पे ये दोनों इकट्ठे मेरे पास पहुंचेंगे। हमें मौला का दीदार क्यों नहीं होता? हम क्यों बेताब रहते हैं कि मौला अल अजल करते हैं, लेकिन मौला ज़हूर नहीं फरमाते, मौला हमें अपना दीदार नहीं करवाते। ये हमारी नाइंसाफियों पर यकीनन मौला की नज़र है। जिस चीज़ को जनाब अली अलैहिस्सलाम से निस्बत दी जाए, जिस चीज़ को जनाब सरवरे कायनात अहमियत दें, जिस चीज़ को जनाब सैयदा फातिमा ज़हरा सलवातुल्लाह अलैहा अहमियत दें, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो हमसे महव हो चुकी हैं। जनाब सरवरे कायनात के चेहरे की ज़ियारत करना अभी हम महरूम हैं कि जनाब सैयदा की पसंदीदा अमल है, हम नहीं कर सकते। माल होगा तो खुदा की राह में खर्च करेंगे, नहीं है तो खर्च नहीं कर सकते। अब जनाब सरवरे कायनात दो चीज़ें छोड़ के गए, अहले बैत छोड़ के गए और कुरान छोड़ के गए। अब अहले बैत हम में मौजूद नहीं है ज़ाहिरी तौर पर, तो हम किस तरीके से उनका हक अदा करें? मगर एक चीज़ ऐसी है जो मुश्तरक है, अली कुरान के साथ है, कुरान अली के साथ है। जनाब अली अलैहिस्सलाम ज़ाहिरी तौर पर हमारे दरमियान में मौजूद नहीं है, लेकिन इन तीनों अहादीस जो मासूमीन अलैहिस्सलाम से वारिद हुई हैं, इन तीनों में एक चीज़ ऐसी है जो आज भी हमारे घर में मौजूद है, हमारे इमाम बारगाहों में मौजूद है, हमारी मसाजिद में मौजूद है, और यूं कहूँगा ये तो हमारी जेबों में भी रखा होता है। कुरान मजीद के साथ हमने क्या किया है? हमारे जमाने के इमाम पर्दे में चले गए, वो मौजूद नहीं है। उनके साथ अकीदत कैसे करें, उनके साथ मोहब्बत कैसे करें? जनाब अली अलैहिस्सलाम को देख नहीं सकते, जनाब सैयदा के जो बाबा हैं उनके चेहरे की ज़ियारत हम नहीं अभी कर सकते। मगर एक चीज तो मुश्तरक मौजूद है कि कुरान के साथ क्या किया है, कितना कुरान हमने पढ़ा है। आज के दौर में जब किसी बच्चे के बारे में कहा जाता है ना, बच्चा ट्यूशन पढ़ता है, इंग्लिश पढ़ता है, उर्दू पढ़ता है, मैथ पढ़ता है, बच्चा कहता है ना कि मैंने ये इंग्लिश का ऐसे याद कर लिया है। इंग्लिश का ऐसे जो याद करते हैं, मजमून जिसे कहते हैं, इंग्लिश का ऐसे याद हो गया है। उसने कहा जी मैंने पढ़ लिया है जी ऐसे। ऐसे पढ़ लिया का मतलब क्या होता है? पढ़ लिया है, अब उसे आता है या नहीं आता? जिसको नहीं आता वो ये कोई तस्लीम नहीं करेगा कि इसने इसको पढ़ लिया है। इंग्लिश के सब्जेक्ट को हम तब तस्लीम करते हैं कि बच्चे ने पढ़ा है, जब उसको हमें सुनाए, एक एक लफ्ज उसको पता हो, ये वी से शुरू होता है, ये ई से शुरू होता है, ये आई का स्पेलिंग है, ये कौन कौन से अल्फाबेट इसके अंदर आते हैं और इनके मीनिंग क्या है, तब हम कहते हैं कि इसने मजमून पढ़ लिया है। ये जो हम कुरान मजीद पढ़ते हैं, हमें नहीं पता चलता ये तौ है, ये ता है, ये कौफ है, ये काफ है, इसका मतलब क्या है। एक तहरीर को दोहराते हैं और खत्म कर देते हैं। ये जो रवैया हमारा कुरान मजीद के साथ है ना, ये ज़माने के इमाम के साथ भी यही रवैया। जितनी मोहब्बतें कुरान के साथ है ना, ऐसी मोहब्बत वक्त के इमाम के साथ है। जितने मुखलिस हम कुरान के साथ है ना, इतनी हमारी तबीयत मुखलिस इमाम ज़माना के साथ है। ना कुरान पढ़ने का हमारे पास टाइम है, ना कुरान समझने का हमारे पास टाइम है, और यकीनन इमाम के लिए मुखलिस होकर दुआ करना, अपने नफ्स को पाकीज़ा करने का टाइम हमारे पास मौजूद नहीं है। परवरदिगार से दुआ है कि परवरदिगार ये शब जुम्मा है, हमारे तमाम मरहुमीन को परवरदिगारा आला इल्लिय्यीन में बुलंद मकाम अता फरमा।
جن کا فاتحہ پڑھنے والا کوئی نہیں، احسال کرنے والا کوئی نہیں، پروردگار ان کے گناہوں کو معاف فرما، اور ہم سب کو جب تک ہم زندہ ہیں معصومین علیہ السلام کی روزوں کی زیارت نصیب فرما، جب دنیا سے چلے جائیں تو معصومین کی شفاعت نصیب فرما، تب تک موت نہ دے جب تک تیری ذات ہم سے راضی نہ ہو جائے۔ ہم سب کو صحیح معنوں میں سیرت محمد اور آل محمد علیہ السلام کو پڑھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، اور پروردگار صحیح معنوں میں قرآن کریم پڑھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔